یہ نام ہمارا لیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. اصل دہشت گرد وہ لوگ ہیں. ہمارا اسلام امن پسند دین ہے. تو گالیاں نکالنا کسی مذہب میں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملک پاکستان کو بھی جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ ایک کافر قوم ہے. اب کافر قوم اپنی حد کے اندر رہے، اس کو اسلام کہتا ہے مت چھیڑو. یہ دیکھ لیں کہ ہندو قوم زیادہ کہاں رہتی ہے؟ ہندوستان میں، انڈیا کے اندر رہتی ہے نا. وہاں پر مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نسل در نسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. نمسکار دوستوں، میرا نام آنند ہیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن برو. پاکستان کے اندر جو مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں، وہ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اسی ٹاپک کو لے کر پیپل ٹی وی کے ہوسٹ گئے ہیں پاکستان کی جنتا کے پاس میں. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. اچھا قاری صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف جو ہمارے مدرسے ہیں یہاں پہ صرف جو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. کیا ادھر مطلب بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، جو ہمارا دین ہے نا جی، یہ ایک جامع دین ہے. تو یہ دنیا کو بھی چلاتا ہے، دین کو بھی چلاتا ہے اور آخرت کی فکر بھی دیتا ہے. اچھا قاری صاحب، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف جو مدرسے ہیں یہاں پہ صرف مسلمانوں کے پاکستان کے اندر، یا ویسے بات کی یہاں پہ صرف دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں جا کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اب یہ دیکھیں کہ دہشت گردی اگر یہ پھیلاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں مسلمانوں کے کتنے ممالک ہیں جن کو فقط دہشت گردی کے نام پر دہشت گردوں نے ہی ان پر حملے کیے ہیں اور ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے. عراق کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بالکل. تو اب عراق کے اندر جو ہے نا، یہ ایک مسلمان دہشت گرد تھے. یہ وہی عناصر جو یہودیت ہے، نصرانیت ہے اور جو اسلامی دشمن قوتیں طاقتیں ہیں، اصل دہشت گرد وہ ہیں. انہوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی کیا ہے. افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے؟ یہ نام ہمارا لیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. اصل دہشت گرد وہ لوگ ہیں. ہمارا اسلام امن پسند دین ہے اور یہ اسلام امن پسندی کا درس دیتا ہے. ہاں، جو ہمارے خلاف بولے گا اور ہمیں چھیڑے گا، ہم اپنا جواب کی قوت بھی الحمدللہ رکھتے ہیں اور ہم جواب اسے دیں گے. اور ہمارے جواب کو اگر دہشت گردی سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل دہشت گرد وہ ہیں. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا حق مارتا ہے اور دوسرے کا حق کھاتا ہے اور دوسروں پہ کنٹرول کرتا ہے ناجائز. اصل تو دہشت گرد وہ ہیں اور یہ ذمے ہم دین والوں کے لگایا جاتے کہ یہ الحمدللہ مدارس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں پھیلائی جاتی، نہ ہی یہاں پر دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ پالا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک دین کی تعلیم ہے اور دین دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، یہ امن و سکون کا درس دیتا ہے. کہ کیا ہماری جو اسلامک بکس ہیں ان کے بارے میں کوئی ہندوؤں کے بارے میں یا اور مذہبوں کے بارے میں بھی کوئی باتیں ہیں کہ نہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں یا اور مذہبوں کے بارے میں صرف ان کے مطلب جو ہے نفرت انگیز میسج ہی بچوں کو دیا جاتا ہے. کیا ایسا کوئی سسٹم ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں، اگر یہ بات ہوتی تو ہم لے لیتے ہیں قرآن مجید کو. اصل تو ہمارا قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہماری حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں. آپ قرآن مجید کو دیکھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ہاں، کیونکہ سب کا مالک خالق اللہ ہے. جو اللہ کے قانون کو توڑے گا پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ تو فرماتا ہے. دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارا قرآن ایسا نہیں ہے کہ وہ نفرت پھیلاتا ہے. قرآن مجید امن کا درس دیتا ہے اور وہ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے اگر تم نے اس کو ناحق قتل کیا تو یہ اس کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی. کیونکہ ہمارے قرآن کے اندر یہ کہ آپ کسی کے مذہب کو غلط نہ بولیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو. اب یہ وہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ 12 نمبر 7 کے اینڈ پر آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم جو ہے نا جھوٹے جن لوگوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں اگر تم ان کو گالیاں نکالو گے پھر اس کے بدلے میں وہ اللہ کو گالیاں نکالیں گے. تو گالیاں نکالنا کسی مذہب میں بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا کسی کو غلط نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں جو جھوٹ بولے اس کو آپ یہ نہ کہیں بھی یہ جھوٹا ہے. اب اس کو تو کہنا پڑے گا، اصلاح تو کرنی پڑے گی نا. اب کوئی چوری کرتا ہے، جب ہم کہیں کہ جی آپ چور ہیں، وہ کہ جی یہ بد اخلاقی ہے، نہیں، اس کو چور کہنا پڑے گا. جو سچا ہے اس کو کہو، اس کی تعریف کرو کہ یہ سچا ہے. تو معاشرے کے اندر غلط صحیح کا فرق تو کرنا پڑے گا. اگر اس کو کہے نہیں جی یہ گالی ہے تو پھر یہ گالی نہیں ہے، یہ جہالت اور لا علمی ہے.
तो जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, जो ठीक है दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहना पड़ेगा, रात को रात कहना पड़ेगा, दिन को दिन कहना पड़ेगा। जब हक को आप हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, तो फिर ही मुआशरे तरक्की पा सकते हैं। अब इस चीज़ को भी अगर आप बद अखलाकी का नाम देंगे तो फिर हम इसको जिहालत कहेंगे और क्या कह सकते हैं। आखिर जो इस्लामोफोबिया या इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी कुव्वतें और क्या मिलेगा इनको इस्लाम को बदनाम करके? जैसे ये इस्लाम के खिलाफ जो कुव्वतें ये आज से काम नहीं कर रही, ठीक है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और इस दीन को अल्लाह की तरफ ला कर ऐलान फरमाया और दीन की तबलीग और नशर व इशाअत की, तो उसी वक्त से इस दीन की मुखालफत शुरू हो गई। और ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपागंडा आज से नहीं, ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। और इस बात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों को खोल कर बयान फरमाया है। तो यानी ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है और कुरान मजीद ने चैलेंज किया हुआ है 1400 साल कि अगर ये झूठा हो, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ना हो और इसकी बातें सच्ची ना हो तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को ना कबूल किया किसी ने, अगर कबूल किया भी है तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन यहूदियत ये वो इस्लाम के खिलाफ वो कुव्वत है, ये शुरू से ही इस्लाम के खिलाफ चलती आ रही है और ये उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है कि आज भी मुसलमानों को जकड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क पाकिस्तान को भी जकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, हम यही कहेंगे उन्हें भी हिदायत अता फरमाए और हमें भी अपने दीन के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब बंदा दीन पे चलता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद भी फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये अज़ाब की सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी दूर फरमा देता है। वाहिद रास्ता यही है कि हक पर चला जाए और हक की दावत दी जाए। अच्छा कारी साहब, लास्ट सवाल पूछ के इसको वाइंड अप करेंगे। क्या हमारे जो यहाँ पे मदरसे या वैसे हिंदुओं के बारे में क्या सोचा जाता है? मतलब क्या नफरत अंगेज मैसेज या वैसे, क्योंकि इंसानियत भी तो है। आप ये याद रखें, जो ईमान के खिलाफ जो कुफ्र है, इस ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र, तो कुफ्र को पसंद नहीं किया जाएगा। ना ये अल्लाह को पसंद है, ना मोमिन को कुफ्र पसंद है। अल्लाह की नाफरमानी वो कुफ्र की सूरत में हो या मुनाफकत की सूरत के अंदर हो या बेहयाई की सूरत के अंदर हो, वो और ये काम करने वाले चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों या वो जी हिंदू हों या वो कोई हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो बेहयाई का काम करते हैं तो अब उसके खिलाफ भी बात करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है भाई ये नफरत अंगेज जो है ना इनके खिलाफ किया जाता है, चूंकि ये एक काफिर कौम है। अब काफिर कौम अपनी हद के अंदर रहे, उसको इस्लाम कहता है मत छेड़ो। लेकिन जब वो इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करेंगे तो हम अपने दिफा का हक रखते हैं। मैसेज के जरिए भी, जुबान के जरिए भी, कलम के जरिए भी और हथियार के जरिए भी हम अपना दिफा तो कर सकते हैं। तो ये दरअसल ये दिफाई सूरत को कहा जाता है। ये जो है ना जी फितना अंगेजी कर रहे हैं और ये जी इस तरह के मैसेज फैला रहे हैं, हम अपना दिफा कर रहे हैं। वरना ये देख लें कि हिंदू कौम ज्यादा कहाँ रहती है? हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर रहती है ना। वहाँ पर मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा भी है और साथ साथ उनके साथ नस्ल दर नस्ल जुल्म सितम किया जा रहा है। तो अगर इसके खिलाफ जब हम बात करें और इसको ये रंग दे दिया जाए जी ये नफरत अंगेज मैसेज फैलाया जा रहा है, नहीं, ये तो हमारा दिफा है और ये इसकी इब्तिदा है। आगे इंतहा होगी कि हम अपने मुसलमान भाइयों का मुकम्मल जब दिफा करेंगे हर लिहाज से और हर पेज पर, तो फिर होगा। तो इस तरह इसको ये रंग दे देना कि ये नफरत फैलाई, ये नफरत नहीं है, ये हमारा हक है दिफा करना, वो किसी तरीके से भी हो सकता है। उम्मे मुसलमा के तौर पे आप कोई पीसफुल मैसेज लास्ट में देना चाहें? अमन और सलामती ये उम्मत मुस्लिमा के लिए भी मैसेज है और दूसरी अकवाम के लिए भी ये मैसेज है कि अमनो अमान पे आना चाहिए। और अमन अमान क्या है? किसी का हक ना खाएं और किसी के ऊपर जुल्म व ज़्यादती ना करें। कोई भी है अगर वो जुल्म व ज़्यादती नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता, तो ये उम्मत मुस्लिमा में भी अमन होगा और जो गैर मुस्लिम कौमें हैं उनके अंदर भी अमन व सुकून आ सकता है। लेकिन जब इस हद को क्रॉस करेंगे तो फिर बेसुकूनी, बदअमनी, फिर वो यूँ समझे कि एक दहशतगर्दी शुरू हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर साफ साफ बताया गया है कि जो वहाँ के मौलाना है मदरसे के अंदर जो पढ़ाते हैं वो क्या सोचते हैं। उनका ये मानना है कि अगर भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम रहते हैं और यहाँ पे छोटे मोटी चीज़ें होती हैं उनको लेकर अगर पाकिस्तान के लोग जिहाद करते हैं या फिर वो मारने की कोशिश करते हैं तो वो गलत नहीं है। कश्मीर को लेकर जैसे कि वहाँ पर फैलाई गई जो चीज़ें हैं उनका असर मदरसे के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब यही मौलवी आगे जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से जिहादी ही निकलेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो सही काम कर रहे हैं, जबकि भारत के मुसलमानों के लिए वो सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। यहाँ आकर फट जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मरते हैं।
तो भैया देखिए, पाकिस्तान के लिए मेरा सीधा सीधा मैसेज है कि आपके यहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, इसलिए ऐसी जाहिलियत वाली बातें करते हो। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं और सब लोग सुखी से रहते हैं। तो भैया हमारे बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, आप अपने देश के बारे में सोचो। जगह जगह पर लोग फट रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहा है, मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। एक लाल मस्जिद का शायद आपने वाकया सुना हो पाकिस्तान के अंदर, जहां पर पूरा टेररिस्ट ग्रुप एकदम बना दिया गया था, उसके बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया था। तो ये जो ज्ञान है ये अपने पास रखें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी दिमाग के अंदर जहर जो घोला जा रहा है काफिरों के नाम के ऊपर, गैर मुस्लिम के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, तो उन लोग को सोचना चाहिए कि सबसे पहले इंसानियत है। पहले कहते हैं सबसे पहले इंसानियत है, फिर कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको जो है अगर वो अपनी हद में रहेंगे तो ठीक है, और हद से बाहर जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है जो भी किया जाएगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे जब सोच पहले से ही रखेंगे तो फिर आगे क्या समझा जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।